है उसमें नदी का अहम प्रोग्राम जनता मौलिक कयामत मोहम्मद का आगाज हुआ चाहता है। जो अल्लाह खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं तो वहाँ खड़े तशरीफ लाए। जनता मौलिक का आगाज हुआ चाहता है। तमाम हजरात से गुजारिश है वो जल्द से जल्द सभा खाने को सिखाए। कयामत मोहम्मद सर्वधर्म सम्मेलन का आगाज पाठ में होगा। जनाब अब्दुल बुखारी हबीब उलमा मस्जिद अजहर का शरीफ से अंदर गुजार करता हूँ। तिलावत के बाद में बात करते हैं आवाज़ को قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. मोहम्मद बादशाह नाजिर इसकी मेमनी अली रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम और ने कुछ शरीफ जाकर मोहम्मद आगे का इल्ला मानते हैं और इसका श्री नरेंद्र स्वामी ने अपना विजयश्री राजेंद्र स्वामी ने जो धर्मभाव अपना बाबू विजयश्री प्रभा का कार्यदर्शी सर्वभूतेश्वर विद्या विजयश्री फादर रोशन डिपोला साहब वाणिज्य विजयश्री अंबैया स्वामी साहब श्री प्रशांत स्वामी प्रमुख स्वामी जी प्रमुख श्री रेवंत सिद्धेश्वर स्वामी साहब कड़ेरी संयोजक गुरुवार गजानन सिंह बिहारी पतिवाला श्री भगवत राजा सैयद अबूबकर साहब कड़ेरी शराब जी देवानी पतिता भाव इला संस्कार का वाला मेरे द्वारा पूछते हैं नदलवाली नालों के और करेगा अंत का शरीर पूज्य बुद्धियारी सर्व धर्मों का आगमन आशीर्वाद भावना के उद्देश्य का अन्य तैयारी वाली
ಬೆಳಗೋಡಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅತಿಥಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ स्वामी साहब अपनी स्वागत करते हैं। 45 साल से उनके नबी का ये कौमी जयंती पूर्ण बयान मोहब्बत हमारे मुल्क अजीज की एक जयंती की पूरा मिसाल है। हजरात का यहाँ आना और अपने पैगामात से जायरीन उनके नबी की हिदायत वो कौमी जयंती का सबक बन रहा है। हम सबके लिए कुछ संजीवी की बात है। मैं सबसे पहले पूज्य श्री नरेंद्र स्वामी साहब से गुजारिश करूँगा श्री प्रशांत स्वामी का प्रभु के जिम्मेदारी है और आशीर्वाद हमारी गाँव में गुरु से शिवाचार्य योगेन स्थापयामास प्रातस्मरणीय सदा स्मरणीयो सद्गुರು ಆರಂಗಧರೇಶನನ್ನ ನನ್ನ ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ। ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲಕಟ್ಟಿಯ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದಂತಹ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಧರ್ಮದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕಲಕಟ್ಟೆಯ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪೂಜ್ಯರ ಆದಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣರು ಶುಭಚರಣ। ಬಹುಶಃ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇಶ್ವರನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು। ಒಬ್ಬ ದಾರ್ಶನಿಕ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದ ಸ್ವರ ಯಾವುದು? ಏನ್ರಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದ ಸ್ವರ ಯಾವುದು? ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ಮಗು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ನೀರ ನೀರನ್ನ ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ನೀರ ನೀರನ್ನ ಕರೆಯುವ ಸ್ವರದೆ, ವಸಂತ ಕಾಲದ ಕೂಗಿಲೆಯ ಸ್ವರದೆ, ವಸಂತ ಕಾಲದ ಕೂಗಿಲೆಯ ಸ್ವರದೆ, ಅಲ್ಲದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಆ ದೇವರ ವಾಣಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದ ಸ್ವರವಾಗಿದೆ। ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರೊಬ್ಬನು, ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲು। ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ವಿ, ದೇವರೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಣದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಂತ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಅಲ್ಲನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಳಗೂ ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಅಲ್ಲಾನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸದ್ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಿರಿಯ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಜಾಮಗೊಳಿಸಲು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. तनाई का सफल हो सकता नहीं, तनाई का सफल हो सकता नहीं, उन्हीं से मुलाकात के बाद दिल नहीं भी सकता नहीं। सज्जन लोग और मन पे हासिल सर्व धर्म पूर्ति और आपको मेरे तरफ से, मेरे मन का तरफ से सलाम वालेकुम सलाम। ये जाता मसला ये कार्यक्रम के लिए आपका गुरु जी, आपका साहब आपको फोन किए थे, लेकिन ये कार्यक्रम ये दूसरा बार आ रहे हैं। एक बंदा पार्टी 7 को देखा, तो पार्टी 1 को आए थे भाई, पार्टी 7 पार्टी 1 को मैं आया है बोले तो वो मैं ये 2 7 11 हो गए, एक ही हो गए, एक ही हो गया। हिंदू मुस्लिम अलग थे, दोनों को मतलब एक ही है। हिंदू मुस्लिम अलग है, दोनों को मतलब एक है। हिंदू खाते खिचड़ी, मुसलमान खाते बिरयानी, खिचड़ी बिरयानी अलग है, दोनों को मतलब एक ही है, कुछ फर्क नहीं। तो बीच बात जाके और वर्तमान में इस बात से एक बात मैं कर सकते, कई को बोले तो इधर बहुत लोग दूर से आए, आप कर्नाटक से नहीं है। अभी दादी पे मैं आ रहे थे, एक बंदा आया, वो स्वामी साहब बोले तो वो वचन नहीं, कुछ नहीं करे, क्या बोले हमको दरबार को छोड़ो, चलो भाई चलो यहाँ बोल रहे बात मुझे नहीं, किधर से आए, किधर से आए बोले तो वो बोले मैं मालदे से आया साहब, दरबार को आए, साल एक बार आते हैं, किस वास्ते आते हैं नहीं पूछे, थोड़ा हिंदी में थोड़ा ये हैदराबाद कर्नाटक है, हैदराबाद कर्नाटक क्या है, खिचड़ी बिरयानी दोनों मिलावट क्या किए जितना लोग इस बात से आए हैं, ये जो लोग आए ना इधर
ये सोच किस वास्ते आए बोले तो तुम नहीं आए वो बुलाए तुम आए, यही मतलब है। तुम नहीं आए, तुम क्या है घर में बैठे थे, मगर वो बुलाए ये बाबा वहाँ बैठी इधर आ। किस वास्ते आप मेरे को ये प्रपंच में ये तुम्हारा मूड अलग है, इधर आके सीधा चलने को इधर आ गए। उस वास्ते वो अल्लाह अलग में, ये भगवान अलग है, अलग में दोनों को मतलब भी एक ही है। ऐसा करता ये बात कुरान में ऐसा है, वेद में भी ऐसा है, भगवत गीता में ऐसा है, दोनों का मतलब एक ही है। तो फिर क्या करते हैं बोले तो वो अंदर आके तुम अलग है हम अलग है, तुम अलग है अलग है, अलग है अलग निरंजन हो गए। इस वास्ते ये पति सेवन ज्यादा हो तो मेरे को साफ और हल्का महाराज मुनि भैया तुम आना रात में कितना बजे फोन करे तुम्हारे को मालूम नहीं, 12 बजे रात को 12 बजे से फोन किए रात तुम आगे थोड़ा हमारा दरगाह में आके हमारा लोगों को थोड़ा देख के अल्लाह को दुआ करो, अच्छा होता उनकी दुआ करो के बोले में आ गए वो तुम्हारे को अल्लाह अच्छे करना वो दुआ करना बोलते मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा बहुत बार कन्नड़ बोलते कन्नड़ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಯಸಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದರ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಂದ ಶಿರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಜಾದ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಗಳು. ಈಗ
पूज्य श्री रोशन विष्णुपत ಅವರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನರಾಗಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ, ಗುರುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ವಾಚನ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೇ ವಾಚನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದಯೆ, ಯಜ್ಞ ಬಲಿಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ದಯೆ, ಯಜ್ಞ ಬಲಿಯಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ, ದಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಚನ ಇದೆ, ದಯೆ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವರ್ಗ. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ದಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಾತಾಡೋದು ಏನಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮೊದಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋಣ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ನಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ದಯ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆವಾಗಲಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯೋಣ, ಆ ದಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. पूज्य श्री राजशेखर निर्देशक ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರಿಗೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನನ್ನು ಹಣಮಣಿ ಎಂದು 47ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಪಾವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ಕಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆನಂದ ಗುರುವರಿಯರಾಗಿರುವ ಮುನೀಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ತಾಲೂಕು ಹಣಮಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೇವಣಚಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೂ ಯರಬೈನಾಥರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವರು ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಮುಖ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ನಮ್ಮಯ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಾಣಿ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅವಘಾಟಿ ಘಟಕದ ಸಾಹೇಬರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಂತರಾತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಶರಣ पहला प्रशांत आशीर्वचन दे रहा था। मैंने दादा साहब को पूछा, इधर अब हम प्रशांत देव कन्नड़ से बात कर रहे हैं, तो तू मालूम होता है इधर बैठे थे तो तू कन्नड़ मालूम होता, इधर बैठे थे तो तू हिंदी मालूम होता। मैं बहुत कंफ्यूज था, कन्नड़ में बात करना
या हिंदी में बात करना। हमारा स्वामी जी भी हिंदी में बात किया, वो 50-50 हुआ। प्रशांत और बात किया, इधर मालूम हुआ। रेवती कुशवाहा ने बात किया, इधर मालूम हुआ। हमारा क्षेत्र में जो अल्टरनेटिव क्षेत्र में अब जो एक कार्यक्रम जो सर्व धर्म सम्मेलन बोल के जो रखे ना, वो आपका धर्म कहीं को आपका धर्म से बोले तो इधर सर्व धर्म बोले तो तीनों धर्मों का है। हिंदू धर्म का बुद्धि भी है, इस्लाम धर्म का भी बुद्धि भी है, और क्रिश्चियन धर्म का भी फादर है। तीनों धर्म का तीनों बुद्धि है बोले तो ये सर्व धर्म हमारा बोले तो भी अर्थ है। ये सर्व धर्म हमारा भी बोल सकते हैं, मानव धर्म हमारा भी बोल सकते हैं। ऐसा कार्यक्रम कहीं भी चलना बोले तो ये अपरूप है। ऐसा कार्यक्रम कहीं भी चलना बोले तो वो हमारी भरकटी गांव में ऐसा पहले का मुझे इधर रास्ते है। हमारा कटी में है बड़का दिग्गज सुरेंद्र शिवाचार्य और हमारा बड़े गुरुजी दोनों पहले से एक क्षेत्र पे कैसा रखे तो है बोले तो हम हिंदू नहीं है, हम मुस्लिम नहीं है, हम सब भाई भाई जैसा है। हम सभी भी भाई भाई जैसा वही काम करते हैं, वही हमसे सीखे जा रहे हैं। तुम भी तुम्हारे सब हिंदू धर्म का होंगे या मुस्लिम धर्म का होंगे या क्रिश्चियन धर्म का होंगे, सब हमारा को भी प्रोग्राम देगा। हम तो सब चला के मिलके चला रहे ना, आपके हमको सपोर्ट देना, प्रोग्राम देगा। हम सब मिलना, सब मिलके रहना बोलते हम इतना सब करना। आप झगड़ा किए तो हम ये तो व्यक्त होता। जो पार्टी है हम जो अलग हो रहा वो सिर्फ पार्टी से हो रहा। आप ही पार्टी करो, जो कांग्रेस करो, जो बीजेपी करो, जो भारत को फर्क नहीं है, मगर वो सब इलेक्शन पार्टी होने का बाद हम सब भाई भाई जैसे हैं, हम सब मिलके ही रहना बोलते इधर सब वचन लेके जाने का। अब सब वचन लेके गया ना, ये वो एक प्रोग्राम को एक मान का आकर चलेगा। एक ही स्कूल से देखिए हमारे साथ बोला वैसा अलग नहीं है। देखो इधर कितना 5 जुमले है ना, ये देखिए ध्यान से सुनिए, 5 जुमले है। ये बातों की एक बार झगड़ा कर रहा था। कैसा झगड़ा कर रहा था बोले, ये बोल रहा था मैं मोटा हूँ और बहुत बलिष्ठाली हूँ, मेरा सपोर्ट लेने से आप कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बड़ा हूँ, मेरे को आप रेस्पेक्ट लेने का सच्चाई नहीं, इसका सपोर्ट नहीं लेने से कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा हो गया इन्हों बोला तू बड़ा है, ताकतवर है, तुम्हारा सपोर्ट लेता परवाह नहीं है, मगर मैं रास्ता भूल गए तो रास्ता दिखाता। इधर दरगाह को आना बोले तो कांति जाना बोले तो मैं दिखाता, ऐसा जवाब होते हैं। इसको भी रास्ता दिखाना बोले तो ये उंगली दिखाता, क्या ये दिखाता, ये ना, हाँ ये बोला। फिर ये बीच में क्या बोला, तू पर तू बड़ी से तेरा सपोर्ट हम ले सकता, तो सब गाड़ी भूल गए तो गाड़ी भी दिखाता, रास्ता दिखाता। मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, उसके लिए मेरे को रेस्पेक्ट देने का, ये बोला। फिर ये बोला क्या बोलता, सोने का सोने इधर ही रखता, इसके लिए ये बोला तू वरिष्ठ है, तू रास्ता दिखाता, तू सबका बड़ा है, मगर मैं बहुत श्रीमंत हूँ, मैं बहुत पैसा है, मेरा पास सोना है, मैं बहुत श्रीमंत हूँ, उसके लिए तुम सब मेरी बात सुनना, उससे ये बोला। जब नाम समझा हुआ सिंगल मारने का वाले ये तो आप सब बिल्कुल लेके बोले मैं क्या बोला बोलते वो इच्छा करके बोले तू मेरा सपोर्ट देके सब करता, तू रास्ता दिखाता, तू बड़ा है, तू श्रीमंत है, मगर मैं काम पुरी के पास जाते या भगवान की पास जाते, उनके आशीर्वाद उनकी देवों के साथ होते ये बोले उनके लिए भाई देखे ना, ऐसा नमस्कार किया तो ये पूरा कितने वाला उंगली बोले तो ये एक ही है,
उसके लिए मेरे को भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता, बुद्धि का आशीर्वाद कौन सी मेरे ऊपर होता, उसके लिए मैं श्रेष्ठ हूँ। इतना सब क्या बातों झगड़ा किया, इतना झगड़ा करता था, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। फिर भी लास्ट में खाना खाने का टाइम पे, काम करने का टाइम पे करता ना, झगड़ा करके किसको छोड़ के करता क्या? चिंता खाना खाने का टाइम पे तुम भी छोड़ के खाना खाता क्या? नहीं है ना, सब मिलकर करता ना। हम भी वैसे ही रहेंगे क्या? हम बोलना भी वैसे हैं, हम भी वैसे ही रहेंगे। जो इलेक्शन आने का टाइम होते तो यात्रा होते, तुम्हारा धर्म का जो मानता है वो कुरान पढ़े, तुम भगवान की पढ़े, तुम का ये पढ़े, वो परवाह नहीं है। मगर एक समय एक संदर्भ आए तो हम एक बातों की कैसे मिलके रहेगा, हम भी वैसा ही मिलके रहे तो हमारा भारत देश का नाम बढ़ते जाता। उसके लिए होगा सब ये वही कार्यक्रम में सब भागी वाला सब कार्यक्रम इधर ही थोड़े पैदा हुए। ये काम से सुन के पैदा नहीं है। ये वो एक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक आर्थिक है। उसके लिए सबको प्रोग्राम है, जो भी है उधर ही छोड़ने का, इधर जो आया इधर जो सुना तो सब पकड़ने लेके जाने का। हम सब एक ही धर्म का, एक मानव धर्म का है, बोलते सभी सुनने का, सभी विचार करने का। एक ही विचार करे तो हम सब खुद से रहता। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ बोले तो सब ठीक से रहता। एक राजा ने मंत्री को लेके अरण्य पे काट पे सजा रहा था। सोचा हमारा ये राज का सब सेवकों ने सब इधर गिरते रहता, हमने चलते गए तो तकलीफ क्या है बोल के मालूम पड़ता। बोलते राज ने मंत्री को बोला हम भी चलते जाएंगे। थोड़ा चल के गया, बाद में सोचा हमें ये नहीं डालेगा, कई लोग नहीं डालते जाना ना, तकलीफ कितना होता है मुझे मालूम होना होते चप्पल भी सोचे जा रहा था। ऐसा ऐसा आगे गया, एक पत्थर बहुत नाजुक था, एक बल कट हुआ, एक उंगली कट हुआ। कट होने के बाद वो मंत्री को बोले राजा मेरा उंगली कट हुआ। तो मंत्री बोले जो हुआ क्या हुआ। राजा को बहुत गुस्सा आया, मेरा उंगली कट हुआ, ये मंत्री जो हुआ जो होता ना उससे बहुत गुस्सा आके आगे चलते जाने के टाइम पे बाजू में एक बॉडी था खड़ा, तो मंत्री को उधर डाले बोले। डालने के बाद वो मंत्री क्या बोले जो हुआ अच्छा हुआ बोले। राजा ने सोचा तेरा उंगली कट हुआ और देखते बोले बराबर है। अब उसको भी बॉडी से डाले अंदर, फिर भी जो तुम्हारा पागल निकल गया बोलते आगे चल रहा था। एक गांव में भगवान की यात्रा चल रहा था। वो यात्रा में क्या एक मानव आदमी को काट करके बलिदान देने का वो उधर ये चल रहा था। पैसा उधर एक कुर्सी बोला पूर्वाधिक से कौन आता पहला तो लेके आके बलिदान करना हो। पैसा राजा ने आ रहा था, उसको पकड़ के लेके आया, पैसा जो लगाया अब काटने का ऐसा ये किया, उसका उंगली दे दिया। एक इसको नहीं आता, ये उंगली कट हुए तो है, इसको परिधान नहीं कर सकता, बोलते छोड़ने के बाद उसको याद आया तो मंत्री बोले का नाम मेरा जो हुआ अच्छा हुआ बोलते। अगर मेरा उंगली उधर नहीं कट हुआ तो मेरा को इधर गली देता था। फिर वो सही है, मेरा उंगली कट हुआ जो हुआ अच्छा हुआ बोले, फिर उसको उधर डाले ना हो गए तो बोल के फिर मंत्री के पास जाके उसके बॉडी से निकाल जाए तो बोले तो सही है।
तो बोले तो नहीं, अगर मेरा उंगली अगर नहीं करता तो मेरा को उधर बलि नाम दे सकता। तो जो हुआ जो नहीं है तू तेरा को उधर बॉडी से डाले ना, तू वो टाइम पे वही बोले ना जो हुआ क्या होगा। हाँ महाराज सही है, अगर तुम मेरे को वहाँ बॉडी पे नहीं डाला, तुम्हारा साथ मेरे को लेके गए तो तुम्हारा उंगली करते हुआ करते तुम्हारा को छोड़ता था, मेरा को वही नाम देता था। उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ तो फिर खुशी से रहना, बुरा हुआ तो फिर खुशी से रहना। हम सब हर साथ ऐसे ही मिली के ऐसे ही सब भाई भाई जैसा रहेंगे बोलते मेरे दो बातों में ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ಪ್ರಣಾಮದಲ್ಲಿ अप्पाजी के साथ प्रभु के सर्वप्रथम अप्पाजी के साथ में दूसरी बार उनका गायक होना है। अप्पाजी का और दर्शक के साथ बहुत इतना प्यार मोहब्बत रहते थे कि वाले साहब दर्शक के साथ से भी बहुत वो एक ऐसा है वो अप्पाजी के पास साथ है पक्का जाके पक्का से पूछते थे वाले साहब जाके बोले आपको मैं दुआ किया, मैं दुआ अल्लाह को आपको बच्चा बच्चा होने को बोलते मैं प्रेयर क्या बोलते बोले इतना बोले तो मुद्दा चंद्रशेखर का जो ये गीत थे उनको मुद्दा बहुत पसंद था, इसलिए उनका भी बहुत ये था, इसलिए उनको बच्चा होने को बोलते अल्लाह को प्रे करे वो आके मेरे ख्याल से एक साल में 9 मीटर इतनी पैदा हुआ हमारे पास तो उसका उनके पास पावर मेरे साथ के पास उसका पावर देता है। और ये हैदराबाद कल्याण करना होगा, ये जो ये है अभी जो भी संत का नाड़ा है हम लोग बड़े बड़े संत थे, हम लोग सुखी थे, ये में हजारों सुखी थे, हजारों संत थे, ऐसा ये में ये था भगवान ने या अल्लाह ने आदमी को पैदा होने के बाद ऐसा पैदा एक पैदा होकर बहुत पैदा हो गए, सभी एक है, मानव जाति सभी एक है। और ऐसा रहता नहीं का एक मतलब ऐसा हम नहीं रहे तो कोई नहीं कर सकते, एक देश को बात के संपर्क करते धर्म बराबर एक चलने का रूल है, दिशा है, वो भारत में धर्म अलग अलग धर्म हो गए और सभी धर्मों में होने का यही है, ये कहा बोलेंगे
जिस वर्ग के भगवान के सभी लोगों को ये सभी एक ही है, बोलने का अलग अलग है, अलग रूप में जाने का अलग है, उनके कार्य का एक क्रम है। हम ये छोड़ेंगे और जाने के लिए अल्लाह के पास जाएंगे तो वही बोलिए ऊपर भगवान के पास जाएंगे। ऐसा कहते हुए सभी धर्मों में एक से ये हमारा सबका उत्तम कर्म से प्राप्त होंगे। हमारा घर में सबके पास कभी भी अपन के पास आके इतना प्यार मोहब्बत में देखो तो होगा। अब आजकल में सत्य सामने आपके बात अलग नहीं है, बहुत हमारा सोचना में सत्य सामने बहुत ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಇದೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇದೇ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी से हदीर रहमतुल्लाह के मौके पर आज मनाया जा रहा है। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आकर हम सब का हौसला आया और मोहब्बत बहुत रास्ता बना। मोहब्बत मानो और मान से जारी की जाती, ये वो नाम हकीकत है जो लोग जारी नहीं जाती। हमारे हम लोग सलामती हमारी इलाका और रहती को सलामत रखिए, हिंदुस्तान को तरक्की का बताए और उसकी हमारे पैराता रहे और हिंदुस्तान में हमको सलामत दुआ करता हूँ कि उनकी हयात बनाए और उनके वतन को उनका सही जानशीन बनाए और पूज्य श्री मुनेंद्र साहब ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮಲೇಖನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಾಯ ವಾಣಿಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗೇಶ ಮಹೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನಡೆದು ಈ ಜಗತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಜನರೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಈ 47ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇವಣಸಿದ್ಧ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯರವಾದ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಕುಶಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ
ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವರಾಜ ವಿಷ್ಣುಪುತ್ರದವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹೀಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಧರ್ಮದವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಚರಿತ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಹೆಸರಿಗೆ ಮುಗಿತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತನಾಡೋದೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಂದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಒಂದು ಮಠ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಮಸೀದಿ, ಒಂದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಚರಿತ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಿಗೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ಈಗ ಕೂಡ ಮುಗಿಲೆತ್ತರಿಗೆ ಮುಗಿದವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕ ನಾವು ಬೆಳೆಸುವ ಮಠ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದರ್ಗನ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು 12 ಪೂರ್ವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಪೂರ್ವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಗಿಲೆತ್ತರಿಗೆ ಈ ದರ್ಗವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಧರ್ಮಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬರೇ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹಿತೋಪಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೈವರವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 200ರಷ್ಟು ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ 3 ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗ ಅಲಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಗ ಒಂದು ಯುವತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಮಠ, ಒಂದು ಈ ದರ್ಗಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದರ್ಗಾ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನು ಒಟ್ಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಹತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತರಗತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಹಂಗ ಒಂದ ತಾಯಿಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ದರ್ಗಾದ ಸಾಹೇಬರು ನಾವು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. सर्वधर्म ಧನ್ಯವಾದಗಳು.